Hi, good morning, students. Today we are going to see the remaining part of the second poem, Our Casuarina Tree. In the last session, we have seen the first three stanzas of the poem, Our Casuarina Tree. Now we are going to see the remaining two stanzas of the same poem. So the title of the poem is Our Casuarina Tree, which was written by TORU. We have already said that it is a kind of autobiographical poem. It means the poem consists of the remembrance of the author's childhood. So when a person's life story is given in a particular piece of writing, it is referred as autobiographical poem. So biography is nothing but we are writing some other person's life history. It is referred as biography. When we are writing the life history of our own, it is referred as autobiography. So in this poem, TORU's childhood is remembered in many lines, and what is the situation of her now is also expressed in the last stanza. So it is the life history of TORU. So this poem is also referred as autobiographical poem. So in this poem, the first three stanzas, the author explained the beauty of Casuarina tree, the beauty of the garden, and what are all the living things in the Casuarina tree and how they are looking like. And in the third stanza, why she likes that Casuarina tree is also explained by her. So she liked the Casuarina tree not because of his magnificent look, but the siblings of our author TORU, along with our author, they all played under that Casuarina tree in the childhood. So that is why she loved the tree most. So she gives the reason in the third stanza. Now, in the fourth and fifth stanza, our author will exceed the point to an extreme level. She will give many points to express her situation and how she feels very much because of their loss. And I have already said that now our author TORU is also suffered from tuberculosis. So she is also about to die. So these two things will be completely explained in the last two stanzas. Okay, fine. We can get into the poem. So this is Our Casuarina Tree by TORU. நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு பெரிய சவுக்கு மரம்ட்டு. So this is explained. Now we can get into the fourth stanza. See the fourth stanza. See the fourth stanza. In the fourth stanza, so the concluding part of the third stanza is that she hears some lamenting sound. She hears a wail of cry. யாரோ ஒரு சத்தம், ஒரு ஓலமிடுவது போல, ஒரு ஒப்பாரி போல. அதுதான் டர்ஜ் லைக் மர்மர்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு ஒப்பாரி பாடல் எனக்கு ரொம்ப தூரத்துலேருந்து கேட்குது. அது கண்டிப்பாக யாருடையது? அந்த ட்ரீயோட ஒப்பாரி பாடல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஆத்தர் யோசிக்கிறாங்க. ஸோ அதோட அந்த தேர்ட் ஸ்டான்ஸா முடியுது. ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸா ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்கள். Unknown yet well known to the eye of faith. Ah, I have heard that while far, far away in distant lands by many a sheltered bay, when slumbered in his cave the water wraith, and the waves gently kissed the classic shore,
of France or Italy, beneath the moon, when earth lay tranced in a dreamless swoon. And every time the music rose, before my inner vision rose a form sublime. Thy form, O tree, as in my happy prime, I saw thee in my own loud native clime. See, the first line, unknown yet well known to the eye of faith. அப்போ அன்னோன் அப்படின்னா தெரியலன்னு அர்த்தம். வெல்னோன்னா நல்லாவே தெரியுது. எப்படி கான்ட்ராஸ்டிங்கான வேர்ட்ஸை நம்மளுடைய ஆத்தர் அங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ ரொம்ப தூரத்துலேருந்து அந்த ட்ரீனுடைய ஒப்பாரி பாடல் கேட்குது. அந்த ட்ரீனுடைய சவுண்ட் லேமெண்டிங், சோகமான சத்தம் கேட்குது. அது எங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வருது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்படின்னா அன்னோன்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கேருந்து நம்மளால் அதை பார்க்க முடியுமா? இல்லை, இட் இஸ் அன்னோன். அவளுக்கு மொத்தத்தில் ஒரு சத்தம் கேட்குது. அந்த சத்தம் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் அவளோட நம்பிக்கையின் ஒரு விஷயமாக கண்டிப்பாக இந்த சத்தம் எங்கேருந்து தான் வருது, நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு இடமான அந்த கேஷர்நட் ட்ரீயோட சத்தம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவளுக்கு தோணுது. ரைட், அதுதான் இங்கே அன்னோன். வேர் த வைல் ஆஃப் க்ரை கம்ஸ் இஸ் அன்னோன், பட் டு த ஐ ஆஃப் ஃபெய்த். அவள் அந்தளவு நம்புறா. அந்த கேஷர்நட் ட்ரீ அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுதே அந்த சப்தம் கேட்குறதும் அவங்களுடைய சின்ன வயசு விளையாண்ட இமேஜஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ அவளோட நம்பிக்கையின் பாத்திரமாக அவளுக்கு தோணுவது எங்கன்னா இந்த சத்தம் கண்டிப்பாக எங்கேருந்து வருதுன்னு அர்த்தம், அந்த கேஷர்நட் ட்ரீலேருந்து வருதுங்கிறது தான் பாயிண்ட். அதுதான் இங்கே இட் வெல் நோன் டு த ஐ ஆஃப் ஃபெய்த். நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்க கண்டிப்பாக நான் நம்புகிறேன் அங்கேருந்து தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி என்னுடைய நம்பிக்கை டு த ஐ ஆஃப் ஃபெய்த் ஆஃப் டோரு டட் தீஸ் சவுண்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி கேஷர்நட் ட்ரீ தட் இஸ் இன் தேர் நேட்டிவ் லேண்ட். அவங்களுடைய சொந்த ஊரான இருக்கக்கூடிய கேஷர்நட் ட்ரீனுடைய சப்தம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவளுக்கு நல்லாவே தோணுது. ஐ ஹவ் ஹியர்ட் தட் வெயில்னா என்னது, க்ரை. ஸோ அந்த ட்ரீனுடைய அழுகை சத்தம் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து கேட்குது. ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி அவள் அப்ராடில் இருக்கிறா. ஸோ ரொம்ப தூரத்தில் அவள் இருக்கும் பொழுது அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து அவளுக்கு அந்த அழுகை சத்தம் கேட்குது. எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து? பல மைல்கள். இன் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ், ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய லேண்டு. அது எப்படிலாம் க்ராஸ் பண்ணி வருது அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். இன் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவளுடைய நேட்டிவ் லேண்ட்லேருந்து அந்த க்ரை சத்தம் வருது, அந்த அழுகை சத்தம் வருது. அது எதெல்லாம் தாண்டி வருது பாருங்கள். பை மெனி எ ஷெல்டர்ட் பே. நம்மளுக்கு பேனா நல்லாவே தெரியும், வளைகுடாக்கள். பல வளைகுடாக்களை தாண்டி அந்த சத்தம் என் காதுகளுக்கு ஒலிக்குதுங்கிறாங்க. சரி, இது என்ன ஷெல்டர்டு பே? பேனா வளைகுடா தெரியும். வளைகுடானா கூட என்ன, அது கிளியராக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதா வளைகுடானா என்னென்னு? இட் இஸ் அ கோஸ்டல் இன்லெட் அப்படின்னு அர்த்தம். இட் இஸ் அ கோஸ்டல் இன்லெட். ஸோ இங்கே ஷெல்டர்னால் என்ன அப்படின்னா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஷெல்டருங்கிறது ரிலீஃப் ஃப்ரம் வேவ்ஸ் அண்ட் விண்ட். ரிலீஃப் ஃப்ரம் வேவ்ஸ் அண்ட் விண்ட், அதாவது கடல் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லை பகுதின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அந்த இடம் வந்து வெறுமனா எம்டியாக இருக்கிறது இல்லை, அந்த கடல் பகுதி கிடையாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வளைஞ்சி அப்படியே வந்திருக்கும். நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமான காற்றோ ரொம்ப அதிகமான அலைகள் வரும் பொழுது பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்காக அந்த வளைகுடாக்கள் பயன்படும். ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது ஒரு வளைகுடா. ஸோ அதிகமான வேவ்ஸு அதிகமான விண்டெலாம் வரும் பொழுது நம்ம சேஃப்டியாக ஒரு பக்கம் இருந்துக்கலாம். இது எப்படின்னா, இது வந்து நம்ம பீச் மாதிரி இடம் இல்லை, கடல்லையே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓரமாக இந்த மாதிரி வளைஞ்சு உள்ளே போயிருக்கு. இதுதான் கோஸ்டல் இன்லெட்டுன்னு அர்த்தம். நார்மல் கடல் கொஞ்சம் என்ன ஆகிட்டுருக்கு, உள்வாங்கி போயிருக்குது. அந்த உள்வாங்கி வர்றதுக்கு பேர் தான் பே, அதுதான் வளைகுடா. அதான் வளைஞ்சு போகிறனால அது வளைகுடான்னு சொல்கிறது. இந்த வளைகுடாவில் நம்மளுக்கு சேஃப்டி ப்ரிகாஷனாக நம்ம ஒளிஞ்சிக்கிறதுக்கெலாம் நிறைய இடம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு பேர் தான் ஷெல்டர்டு பே. ரொம்ப தூரத்துலேருந்து அந்த ஓலம் சத்தம் கேட்குது. அந்த ஓலம் இந்த மாதிரி பல வளைகுடாக்களை தாண்டி என் காதில் வந்து விழுகுது அப்படின்னு அவ சொல்கிறார். புரியுதா பாருங்கள், இது கூட ஒரு ஷெல்டர்ட் பே தான். ஸோ இட் இஸ் அ கோஸ்டல்
இன்லெட் ஆஃப் சம் வாட்டர். ஸோ கொஞ்சமாக அந்த கரையோரம் அப்படியே தண்ணி வந்துட்டு போகிறது. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பாதுகாப்பாக ஒரு பக்கம் போய் நம்ம நின்றுக்கலாம் அதிகமான வேவ்ஸ் அண்ட் விங்ஸ் வரும்பொழுது. ஸோ இந்த மாதிரி பல ஷெல்டர்ட் பேவெல்லாம் தாண்டி எனக்கு அந்த சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இன் டிஸ்டன்ஸ் லேண்ட்ஸ் பை மெனி ஷெல்டர்ட் பே வென் ஸ்லம்பர்ட்னா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோர்த் லைன் என்னது? வென் ஸ்லம்பர்ட் இன் ஹிஸ் கேவ். அப்போ யாரையும் இங்கே சொல்ல போகிறாங்க. அதாவது அந்த ட்ரீனுடைய சத்தம் எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரில, ஆனால் எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னுடைய அந்த நேட்டிவ் லேண்டில் இருக்கக்கூடிய கேஷுரினா ட்ரீனுடைய சத்தம் தான், அதனுடைய அந்த ஓலமிடும் சத்தம் தான் என் காது கேட்குது. அது ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வருது, பல ஷெல்டர்ட் பேவை தாண்டி என் காதுகளுக்கு வருது. மேபி அந்த வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ரெய்த் கூட நேரம் தூங்கியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். அதுதான் இங்கே வாட்டர் ரெய்த் அப்படின்னா. சொல்கிறது புரியுதுங்களா? ஸோ இதில் பாருங்கள், வென் ஸ்லம்பர்ட் இன் ஹிஸ் கேவ் த வாட்டர் ரெய்த்துன்னு இருக்கா. ஸ்லம்பர்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. டீப் ஸ்லீப். இது பார்க்க சிம்பிள் லைனாக இருக்கும், பட் இதில் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய உள் அர்த்தம் இருக்குது. ஸோ தெளிவாக இந்த லைனை கவனிங்க. வென் ஸ்லம்பர்ட்னா என்ன பார்த்தோம்? டீப் ஸ்லீப், ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்குது. இன் ஹிஸ் அப்படிங்கும்போது தெரியுது யாரோ ஒருத்தர் அப்படின்னு அர்த்தம். கேவ்னா உங்களுக்கு தெரியும் தங்குமிடம். இன் ஹிஸ் கேவ் த வாட்டர் ரெய்த் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு இல்லையா, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க கண்ணு. அந்த வாட்டர் ரெய்த்தை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு சிம்பிளாக புக்கில் அப்பாரிசன் ஒரு வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க ரெய்த்னா, பட் உங்களுக்கு அதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். அண்டர்லைன் த வேர்ட் வாட்டர் ரெய்த், ரைட் வாட் ஐ சே. எ வாட்டர் ஸ்பிரிட், வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பிரிட், ஒரு அமானுஷ்யம் அப்படின்னு அர்த்தம். எ வாட்டர் ஸ்பிரிட் whose appearance, தெளிவாக எழுதிக்கோங்க வாட்டர் ரைட்னா. எ வாட்டர் ஸ்பிரிட் whose appearance prognosticates ஸ்பெல் பண்ணுறேன் பாருங்கள். PROGNOS TICATS PROGNOSTICATS prognosticates. A water spirit whose appearance prognosticates death to the person seeing it. Prognosticates death to the person seeing it. இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது புரியுதா? சரி, இப்போ வாட்டரில் வாழக்கூடிய ஒரு அமானுஷ்யம்னு தெரிஞ்சிருது. அதனோட அப்பியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏதோ ப்ராக்னாஸ்டிகேட்ஸ்னு ஒரு வேர்டு இருக்கே. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட் வேர்ட்? அண்டர்லைன்ட். அந்த வேர்டுக்கான மீனிங் ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க. ப்ராக்னாஸ்டிகேட்ஸ் அப்படின்னா an advance indication of future event. அப்போ ப்ராக்னாஸ்டிகேட்ஸ்னால் மீனிங் என்ன? எதிர்காலத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடக்க போகுதுங்கிறத முன்கூட்டியே அறிவிப்பது போல. சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ப்ராக்னாஸ்டிகேட்ஸ்னால் எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒன்று நடக்கிறத முன்கூட்டியே நம்மளுக்கு உணர்த்துறது, அதுதான் இண்டிகேட். அப்போ ப்ராக்னாஸ்டிகேட்ஸ் ஓகே. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஓவராலாக நம்ம மிங்கிள் பண்ணால் என்ன புரியுது? அந்த வாட்டர் ரெய்த் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இந்த வாட்டர் ஸ்பிரிட் யாருடைய கண்களுக்கு தெரியுதோ, யாரால் அதை பார்க்க முடியுதா, அவங்களால உணர முடியுதோ, கண்டிப்பாக அதனுடைய அறிகுறி என்ன தெரியுமா? அவங்க சாக போகிறாங்கன்ற அர்த்தம். சொல்கிறது புரியுதுங்களா? நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், டோரு டட் இஸ் அஃபெக்டட் ஃப்ரம் டியூபர்குலோசிஸ். அவளுக்கும் அந்த டிபி எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. ஷீ இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு டை. ஷீ இஸ் நம்பரிங் ஹர் டேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ தான் சாக போகிறேன் அப்படிங்கிறத அவர் இந்த லைன்லேயே அவர் உணர்த்துறாரு. புரியுதுங்களா? ஸோ எ வாட்டர் ஸ்பிரிட் whose appearance indicate the future event of death to the person seeing it. யார் அந்த வாட்டர் ரைத்தை பார்க்குறாங்களோ, அந்த பார்க்குறதுக்கான அறிகுறியே என்ன அப்படின்னா, நாம் சாக போகிறோம், we are going to die அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ அதையும் அவர் சொல்கிறான். அப்படிப்பட்ட வாட்டர் ரைத் கூட நல்லா தூங்கியிருக்கும்.
ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் வாட்டர் ரைத் இருக்கும் பொழுது அடுத்து அது ஒவ்வொரு அந்த அந்த அவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து இவ காதுகளுக்கு ஒலிக்கக்கூடிய அந்த சத்தம் என்னெல்லாம் தாண்டி வருதுங்கிறது தான் பாயிண்ட். ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வருது, பல வளைகுடாக்களை, பாதுகாப்பான வளைகுடாக்களை தாண்டி வருது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் ரைத்தான அந்த ஸ்பிரிட் கூட நேரம் தூங்கியிருக்கும். பாருங்கள், வாட்டர் ரைத்துக்கு ஒரு சின்ன இமேஜ் பாருங்கள், இதுதான் வாட்டர் ரைத். ஸோ வாட்டர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பிரிட் ரைட், இதுதான் வாட்டர் ரைத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பாருங்கள், இதுதான் வாட்டர் ரைத். வாட்டர் ஃபார்மேட்லேயே இருக்கும், வாட்டரில் வாழக்கூடிய ஒன்று. ஸோ இதை நம்ம கண்களுக்கு தெரியுது, இதை நம்ம பார்க்குறோம், நம்மளுடைய பாயிண்ட்டுக்கு அது தோணுது அப்படின்னா இட் இஸ் அன் இண்டிகேஷன் ஆஃப் தட் இஸ் ஷீ இஸ் கோயிங் டு டை. இட் மீன்ஸ் இட் டோரு டட் இஸ் கோயிங் டு டை அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லைன் போகலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். அந்த வேவ்ஸ் ஜென்ட்லி கிஸ்ட் த கிளாசிக் சோர். ஸோ அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, அழகான அலைகள் அந்த கிளாசிக் அப்படின்னா என்னென்னா ரொம்ப நல்ல அழகான அந்த ஷோர்களை வந்து தொட்டுட்டு போதும். ஷோர்னால் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், சீனுடைய எட்ஜ் பார்ட், எட்ஜ் ஆஃப் த சி, அதுதான் ஷோர். ஸோ அழகான அந்த ஷோர், அதுதான் கிளாசிக் ஷோர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அழகான அந்த ஷோர்களை வந்து அந்த வேவ்ஸ் அழகாக வந்து அப்படியே கிஸ் பண்ணிட்டு போகுதுன்னா வேவ்ஸ் வந்து அப்படியே இடிச்சிட்டு போதும். ஸோ எங்கெல்லாம்? ஃப்ரான்ஸ் ஆர் இட்டாலி. ஸோ அந்த வேவ்ஸ் ஜென்ட்லி கிஸ் த பியூட்டிஃபுல் ஷோர் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் ஆர் இட்டாலி beneath the moon. அந்த சூழ்நிலை அப்போ இப்போ தான் சொல்கிறேன். beneath the moon என்னதோ, இது இரவு நேரம், எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு அவள் கொண்டு வரா. beneath the moon. ஸோ மூன் கீழே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் நைட் டைம். when earth lay tranced. trancedனா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. a state of sleep. இங்கே மீனிங் ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அர்த்தம்னா எ மென்டல் ஸ்டேட் வித்தவுட் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கே மென்டல் ஸ்டேட் வித்தவுட் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னா எதுக்காக அவள் அந்த இடத்துல ஸ்லீப்புன்னு கொடுக்காம ட்ரான்ஸ்ன்னு கொடுக்குறான்னா, ஓரளவு அவளுடைய நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறத உணர்த்துறா. அடுத்து எல்லா உலகத்தில் இருக்கவங்க, ஏர்த்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருக்காங்கங்கிறத அவங்க சொல்கிறா. புரியுதா? பாருங்கள், வென் ஏர்த் லே டிரான்ஸ்டு. டிரான்ஸ்னா இங்கே ஸ்லீப்னு அர்த்தம். இன் எ ட்ரீம்லெஸ் ஸ்வூன். ட்ரீம்லெஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், கனவுகள் இல்லாமல். ஸ்வூன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆழ்ந்த தூக்கம் தான் மறுபடியும். சரி, நம்மளுக்கு ரெண்டு விதமான தூக்கம் இருக்குது. கனவுகள் வந்த தூக்கம் ஒன்று, கனவுகள் வராத தூக்கம் ஒன்று. இது ரெண்டில் எது நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம்னு நம்ம சொல்லுவோம்னா, கனவுகள் வராத தூக்கத்தை தான் நம்ம ஆழ்ந்த தூக்கம்னு சொல்லுவோம். அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் இங்கே? ரொம்ப தூரத்துலேருந்து எனக்கு சத்தம் வருது, பல பாதுகாப்பான வளைகுடாக்களை தாண்டி வருது, ஏன் வாட்டர் ரைத் கூட ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போயிடுச்சு, வேவ்ஸ் எல்லாம் அழகாக வந்து அந்த ஃப்ரான்ஸ் ஆர் இட்டாலியில் அந்த கிளாசிக் ஷோரில் வந்து கிஸ் பண்ணிட்டு போகுது. இந்த மூன் கீழே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் கனவுகள் இல்லாமல் ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி எல்லாம் இந்த சூழ்நிலையில் அண்ட் எவ்ரி டைம் த மியூசிக் ரோஸ். ஒவ்வொரு தடவை இந்த நிலைமையில் எனக்கு அந்த காதுகளுக்கு அந்த சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அந்த மியூசிக்னா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, மியூசிக் ஆஃப் த சோல், ஆன்மாவின் சத்தம். அவளுக்குள்ள அதான் அந்த சோல், ஆன்மாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கொண்டு வருது. அந்த மாதிரி ஒரு சப்தம் வருது. அந்த சப்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, பிஃபோர் மைன் இன்னர் விஷன், என் உள் தோற்றம். ஏன்னா வெளியில் நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியாது அவ்வளோ தூரத்தில். என்னுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா அந்த சத்தம் கேட்கும் பொழுது எனக்கு இன்னர் விஷன், எனக்குள்ளே என்ன தோணுதுன்னா, மைன் இன்னர் விஷன் ரோஸ் எ ஃபார்ம் சப்ளைம். சப்ளைம்னா கிரேட் பியூட்டி. அந்த சப்தம் கேட்கும் பொழுது உள்ள இன்னர் விஷனாக எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, எதனுடைய உருவம் தோணுது அப்படின்னா, அந்த அழகான பியூட்டிஃபுல் வேறு எதுவுமே இல்லை, யுவர் ட்ரீ, அந்த ட்ரீனுடைய ஞாபகம்தான். அதுதான் யுவர் ஃபார்ம். யுவர்னா என்னது? அந்த ட்ரீஸ் ஃபார்ம். தை அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்களா? தை அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்களா? அந்த தை அப்படின்னா யுவர். தை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. யுவர் ஃபார்ம். யுவர் ஃபார்ம்னா உன்னுடைய உருவம்தான். ஓ ட்ரீ. அப்போ யாரோடது அது? அந்த ட்ரீனுடைய உருவம். அந்த ட்ரீயோட உருவம் பார்க்கும்பொழுது அவளுக்கு என்ன தோணுதான்? ஆஸ் இன் மை ஹாப்பி ப்ரைம். இங்கே ப்ரைம்னா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க.
ப்ரைம் அப்படின்னா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. The time it is strong and beautiful. ஸ்ட்ராங் அண்ட் பியூட்டிஃபுல், அதுதான் ப்ரைம். ஸோ நீ நான் சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுது நீ எப்படி இருந்த, ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்த அந்த இமேஜ் என் கண் முன்னாடி இப்போ தோணுது. உன்னை பற்றி அந்த பாடல் வரும் பொழுது எனக்குள்ளே தோணக்கூடியது உன்னுடைய உருவம்தான். அதுவும் உன்னுடைய உருவம் எப்படி இருக்குது, நான் எப்படி சின்ன வயசு உன்னை பார்த்தனோ அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அவ்வளோ அழகாக ஸ்ட்ராங்காக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்க உன்னுடைய உருவம் தோணுது. அதுதான் இங்கே ஐ சா தி. அந்த தீனை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. யூ. தீனா இங்கே என்னது? யூ. ஐ சா யூ இன் மைனா யார்? டோரு டட் ஓன் லவுட் நேட்டிவ் கிளைம். நேட்டிவ்னா என்னது? ஓன் லேண்ட், அவங்க சொந்த இடம். நேட்டிவ் லேண்ட், நேட்டிவ் லேண்டுன்னு சொல்லுவோம்ல கண்ணு, அதுதான் நேட்டிவ் லேண்ட். கிளைம் அப்படின்னா கிளைமேட். அந்த நேட்டிவ் லேண்டில் எந்த கிளைமேட்டில் எப்படியே அழகாக பிரம்மாண்டமாக உன்னை பார்த்தேனோ அதே உருவம் என் கண் முன்னாடி இப்போ தோணுது அந்த சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது அப்படின்னு அவள் சொல்கிறான். ஸோ திஸ் இஸ் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 4th stanza. So what are all the words, what are all the points she have given? We can recollect once. So watch it carefully. The first point is that the wail of cry comes from some distant lands, but to the eye of faith, Toru Dutt knows that this sound comes not from an unknown land. It comes from a well-known land, that is her childhood days, that is from her native land. So what was the sound? It is a sound of cry. It is a sound of cry that is heard by our author Toru Dutt. So this wail of cry comes from a distant land. It crosses many sheltered bay. At that time, even the water wraith which lives in the water is in a deep sleep mood. And the waves that gently kissed the beautiful shore of France, Italy, now the time is darkness. It means that it is a nighttime reference which we come to know from the words beneath the moon. So under the moon it is nighttime. Every people are in a deep sleep without any dream. So in this situation I hear a music, I hear a sound, and that sound, when I think about it, my inner vision gives the view of that grand and beautiful tree which is in my childhood days. I saw the tree in a strong and a beautiful manner. So I saw the same tree which comes in my inner vision. How I saw the tree in the native land, in its native climate. In such manner, now the tree appears before my inner vision. ஸோ இதுதான் அந்த பாயிண்ட். புரியுதுங்களா? ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து பல வளைகுடாக்களை தாண்டி வாட்டர் ரைத்தெல்லாம் தூங்கும் பொழுது அழகான அலைகள் போய் அந்த அழகான ஷோரில் வந்து கிஸ் பண்ணும் பொழுது, ஸோ அப்போ இங்கே கேட்பாங்க வேர் த வேவ்ஸ் கிஸ் த கிளாசிக் ஷோர் அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் ஆர் இட்டாலின்னு சொல்லணும். ஸோ விச் டைம் ஷீ இஸ் ரெஃபரிங் அப்படின்னா நைட் டைம், அதுதான் beneath the moon. அண்ட் எவ்ரி பீப்புள் ஆர் இன் அ ஸ்லீப்பி மோட் வித்தவுட் எனி ட்ரீம்ஸ். ஸோ அழகான ஒரு மியூசிக் அவளுக்குள்ளே வருது. அந்த மியூசிக், அந்த இன்னர் விஷன் அவள் யோசிச்சு பார்க்கும் பொழுது அந்த பியூட்டிஃபுல் கேஷோனட் ட்ரீ தான் அவள் கண்ணு முன்னாடி வருது. அது அந்த ட்ரீ தான் சின்ன வயசில் எப்படி பார்க்கும் பொழுது என்ன கிளைமேட்டில் பார்த்தது நான் பார்த்தனோ அதே மாதிரி இப்போ என் கண் முன்னாடி தோணுது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். ஸோ இதுதான் பாருங்கள், ஒரு 21 ஏஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ தெளிவாக ரொம்ப இந்த போயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான நேம் கொடுத்துச்சு டோரு டட்க்கு. சச் அ பியூட்டிஃபுல் ரைட்டர். லைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே இப்போ கருத்து எப்படி இருக்குது, ஆழ்ந்த கருத்து இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 3 ஸ்டான்சாஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியல, ஜஸ்ட் சிம்பிளாக இருக்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஆனால் 4th and 5th வந்து ரொம்ப 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 ஆழமான கருத்து உள்ளே இருக்கும்.
right? A depth point will be there. இப்போ உங்களுக்கு இது புரியுதா? Fourth stanza. Now we can get into fifth stanza. Now the fifth stanza. Therefore I feign. I author. ஃபர்ஸ்ட் லைனே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு கருத்து இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லைனில். therefore I feign. ஃபெயின்னா என்னது? ஈகர்லி. ஸோ இவ்வளோ அழகான அந்த ட்ரீ லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான். என்ன அப்படின்னா, நாமெல்லாம் ஒரு நாள் அழிஞ்சு போயிடுவோம். மரங்கள் எல்லாம் கூட ஒரு நாள் மேபி அது அழிஞ்சிடலாம். ஆனால் எங்களோட சேர்ந்த அந்த நினைவுகளான அந்த மரத்தை நினைக்கும் போது எங்களை பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் படிப்பீங்க. எங்களை பற்றி நினைக்கும் போது அந்த மரத்தை பற்றி, ஸோ அந்த மரத்தை அழியாமல் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவ ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோலே சொல்லியிருப்பேன். டு மேக் த ட்ரீ இம்மார்ட்டல். அந்த அழியாமல், மார்ட்டல்னால் அழியக்கூடிய, இம்மார்ட்டல்னால் அழியாமல். ஸோ அழியாத மரம் அப்படின்னு நம்ம எப்படி அந்த மரத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு புனிதத்தன்மை கொடுக்குறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் எழுதின இந்த போயம், இந்த புனிதத்தன்மைங்கிறது என்னது? இந்த போயம். ஸோ திஸ் பீஸ் ஆஃப் போயம் வில் நெவர் பி டெலீட்டட், நெவர் பி ஃபர்காட்டன். என்னைக்கு எடுத்தாலும் இந்த போயத்தை படிக்கும் பொழுது அந்த ட்ரீயும், அந்த ட்ரீயோட எங்கள் 3 பேர்த்தையும் நீங்கள் நினைப்பீங்க. நாங்கள்லாம் இன்றைக்கி இறந்துருக்கலாம், அந்த மரம் கூட மேபி இறந்து போயிருக்கலாம். பட் த்ரூ திஸ் போயம் வி எவர் லிவ் இன் தி மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த ரீடர்ஸ். அந்த மாதிரி இந்த ட்ரீக்கு அழியாத ஒரு உருவத்தை கொடுப்பதற்காக தான் அந்த ட்ரீயை பற்றி அழகாக எதில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க? இந்த போயம். இந்த போயமில் படிக்கும் பொழுதே அந்த ட்ரீ நம்ம கண்ணு முன்னாடி வரும். அப்போ கண்டிப்பாக என்றைக்குமே அந்த ட்ரீ என்ன ஆகாமல் ஆயிடுச்சு? அழியாமல் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டான்ஸா. பாருங்கள். therefore I eagerly would consecrate, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கும், consecrate, to declare sacred, ஒரு புனிதத்தன்மை கொடுப்பது. உனக்கு ஒரு புனிதத்தன்மையை நான் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த கவிதையை எழுதினேன், நான் இந்த போயம் எழுதினேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. எல்லே, கன்சக்ரீட் எல்லே. லேனா என்ன? அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. கேர்ஃபுல்லி இன் அ பொசிஷன். ஸோ இங்கே லேனா என்ன அர்த்தம்? கேர்ஃபுல்லி. ஸோ ரொம்ப அழகாக, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நான் இந்த வரிகளை எழுதியிருக்கேன். ஸோ கேர்ஃபுல்லி இந்த பொசிஷனை ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் கொண்டு, அந்த பொசிஷனை என்ன பொசிஷன்? இங்கே சேக்ரட், புனிதத்தன்மை வாய்ந்த அந்த நிலைமைக்கு நான் உன்னை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த போயமை நான் எழுதியிருக்கேன். அண்ட் டு யோர் ஹானர். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா, யோர் ஹானர், உன்னை மதிப்பதற்காக. ட்ரீ, யோர் ஹானர் ட்ரீ. ஏன்னா நீ இந்த ட்ரீ வந்து இந்த ட்ரீ எதனால் எனக்கு இவ்வளோ க்ளோஸுங்கிறத மறுபடியும் கொடுத்துருக்கா பாருங்கள். பிலவர்ட் ஆஃப் தோஸ், பிலவர்ட் ஆஃப் தோஸ். அந்த தோஸ் யார்? அப்ஜு, ஆரு. ஸோ அவங்களோடையும் நான் அவங்களோட சேர்ந்து விளையாடும் பொழுது, நான் அவங்களோட சேர்ந்து இருந்தக்கூடிய நாட்கள் அதிகமாக எது கீழே ஸ்பெண்ட் பண்ணது? அந்த ட்ரீ கீழே. அப்படிப்பட்ட ட்ரீயை அழிய விடாமல் புனிதமாக்குனா என்ன? என்றும் அழியாதுன்னு அர்த்தம். டிவைன் சாக்ரட்னஸ் அப்படின்னா அந்த புனிதத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு விஷயம் என்றைக்குமே அழியாதது, கடவுளோட நிகரானதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த ட்ரீக்கு அப்படி ஒரு டிவைன் நேச்சரை கொடுக்கறது இந்த போயமை நான் எழுதிதான் அப்படின்னு சொல்கிறேன். And it is all because of your honor tree, because you are beloved of those two. எனக்கு இந்த ட்ரீ பிடிக்கிற மாதிரி என்னுடைய பிலவர்டான அவங்களுக்கும் இந்த உன்னை ரொம்ப பிடிக்கிறனால உனக்கு அந்த பொசிஷனை கொடுத்துருக்கேன். என்ன பொசிஷன்? a divine position, a sacred position which will never die, which will never eradicate from this land, this world அப்படின்னு அவ சொல்கிறான். ஸோ அந்த பிலவர்ட் ஆஃப் தோஸ்ன்னு சொன்னவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி என்ன ஆயிட்டாங்கங்கிறது தான் அடுத்த லைன் பாருங்கள். தேர்ட் லைன். ஹூ, இந்த ஹூ யார்? பிலவர்ட் ஆஃப் தோஸ். அந்த அப்சோ ஆருலாம். ஹூ நவ் இன் பிளஸ்ட் ஸ்லீப். பிளஸ்ட்னாவே மீனிங் என்ன? நல்லா ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்லீப். பிளஸ்ட் ஸ்லீப் பாருங்கள். ஃபார் ஏ ரிப்போஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கானா, ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா மீனிங் எழுதிக்கோங்க. ஃபார் எவர், ஃபார் எவர் அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்கா பாருங்கள். பிளஸ்டு ஸ்லீப், ஆழ்ந்த தூக்கம்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஃபார் இயர்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, அதுக்கு மீனிங் ஃபார் எவர். அடுத்து ரிப்போஸ்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்களா, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட். அப்போ வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் லைன்? ஹூ, த பிலவர்ட் ஆஃப் டோரு டட், யார்? அப்சு அண்ட் ஆரு ஆர் நவ் இன் பிளஸ்ட் ஸ்லீப் ஃபார் எவர். எவர், எப்போவுமே. ஃபார் எவர்னா என்ன மீனிங்? எப்போவுமே, கடைசி வரைக்கும். அப்போ எப்போவுமே தூக்கத்தில் இருக்காங்க, ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்கன்னா என்ன மீனிங்? அவங்கள டெட், இறந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கே பிளஸ்டு ஸ்லீப்புங்கிறது என்ன மீனிங்? தே ஆர் டெட்.
பிளஸ்டு ஸ்லீப்னா என்ன மீனிங்? தே ஆர் டெட். அதுதான் எப்போ ஆழ்ந்த தூக்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம அதுனா ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு தூக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஃபார் எவர் அப்படிங்கிற வேர்டு அவர் ஆட் பண்ணுறாரு டோருடட். அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஸ்லீப் ஃபார் எவர்னா மீனிங் என்ன? தேவர் டெட், இறந்துட்டாங்க. தேவர் இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட். நவ் தே ஆர் டெட் in their memory and in their belovedness along with me because I am also going to die. So and I along with my siblings will be ever attached to that tree's memory through this poem. ஸோ அதான் ஒரு பாயிண்ட்டு பாருங்கள். டியரர் தேன் லைஃப் டு மீ, என்னுடைய வாழ்க்கையை விட அவங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமானவங்க. அப்சர்வும் மாறும், எனக்கு கூட பிறந்தவங்க இல்லையா. அலாஸ், அலாஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? ஒரு சேட் திங். வேர் தே, அவங்களாம் இன்றைக்கி எங்கே போயிட்டாங்க, அவங்கள அங்கே எங்கே வேர் தேனா என்ன அர்த்தம்? அவங்களாம் இறந்துட்டாங்க. அலாஸ் தே வேர் டெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ நம்மளோட அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இன்டர்ஜங்ஷன் அப்படின்னா இமோஷனை வெளிப்படுத்துவது. ஸோ இந்த அலாஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட சோகமான ஒரு உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவது. அலாஸ் மை டாக் வாஸ் டெட் அந்த மாதிரி. ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையை விட ரொம்ப நெருக்கமான அவர்கள் இன்று இல்லை, அவர்கள் எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க, அவங்க எங்கே போயிட்டாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி. வேர் தே மேஸ்ட் யூ பி நம்பர்ட் வென் மை டேஸ் ஆர் டன். ஸோ அவங்கெல்லாம் இறந்துடுறாங்க. ஸோ அப்போ மீனிங் என்னென்னா அவங்கெல்லாம் இறந்துடுறாங்க. அடுத்து பாருங்கள், இந்த மேஸ்ட்டுங்கிறது அந்த காலத்தில் எழுதக்கூடிய ரைட்டிங். ஒன்றும் இல்லை, மேன் தான் அர்த்தம். மே தோ, தோனா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கும் மீனிங் என்னென்னா யூ. தோ, THOU, தோனா என்னது? யூ பி நம்பர்ட் வென் மை டேஸ் ஆர் டன். நம்பர்ட்னா ரிமெம்பர்ட். வென் மை டேஸ் ஆர் டன். டேஸ் ஆர் டன்னா என்னது? என்னோடய நாட்கள் முடிஞ்சு போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? டெட். நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட நீ என் கூட பிறந்தவர்கள்லாம் இறந்துட்டாங்க, நானும் இறக்க போகிறேன். என்ன தான் அவங்களும் இறந்துட்டாங்க, நானும் இறந்துட்டாலும் உன்னை எப்பொழுதும் யாரும் மறக்கக்கூடாது. ஏன்னா உன்னை பற்றி படிக்கும்போது கண்டிப்பாக அதில் யாரை பற்றி படிப்பாங்க? அப்சு ஆரு டோரு பற்றி படிப்பாங்க. ஸோ உன்னை என்றைக்குமே ரிமெம்பராக வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் தான் நான் இந்த போயமை எழுதினேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். மே யூ, மே யூனா இங்கே எழுது ட்ரீ. மே யூனா என்ன அர்த்தம்? ட்ரீ. ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கோங்க ட்ரீன்னு. மே யூ, மே ட்ரீ, மே யூ த ட்ரீ பி ரிமெம்பர்ட் வென் மை டேஸ் ஆர் டன், வென் ஐ ஆல்சோ டை, பட் யூ வில் பி ரிமெம்பர்ட் எவர் வித் டெத்லெஸ் ட்ரீஸ். ஸோ உன்னை போல இன்னும் நிறைய மரங்களை சாக விடாமல் செய்தார்கள். யார் சாக விடாமல் செஞ்சுருக்காங்க? என்ன மாதிரி ரைட்டர்ஸ். இப்போ எப்படி டோருடட் வந்து கேஷர்னா ட்ரீயை என்றைக்கும் அழியாத ஒரு மரமாக இந்த லைன்ஸில் உருவகிச்சிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆத்தர்ஸ் நிறைய ட்ரீஸை பற்றி அதை எழுதியிருந்தாவே என்றைக்கும் அந்த ட்ரீக்கு அழியாதது. அதில் முக்கியமான ஒரு ட்ரீயை பற்றி தான் அடுத்த லைன் பாருங்கள். வித் டெத்லெஸ் ட்ரீஸ் லைக் தோஸ் இன் பரோடேல். பரோடேல் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் அ வேலி இன் இங்கிலாந்து. பரோடேல் இஸ் அ வேலி இன் இங்கிலாந்து, ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளத்தாக்கு. ஸோ அந்த பள்ளத்தாக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த பள்ளத்தாக்கு ஓரமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பரோடேல் ட்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் ஃபுல்லாக நெட்டுக்கு இருக்கும். அதாவது அந்த ரெண்டு பரோட்ரீஸ்க்கு நடுவில் தான் அந்த மக்கள் நடந்து போகிற அளவு இருக்கும். அந்த பரோடேல் அப்படிங்கிறது ஒரு வேலி. அதில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீ நேம் நான் என்ன சொல்லலை, எழுதிக்கோங்க. ஈவ் ட்ரீஸ், YEW, ஈவ் ட்ரீஸ். ஸோ பரோடேலுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேலி, இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு. ஸோ அது அந்த பக்கத்துக்கு அதனுடைய ஓரமாக இருக்கக்கூடிய மரங்கள் பேர் ஈவ் ட்ரீஸ். ஸோ நம்மளுடைய மிகப்பெரிய நேச்சர் போயட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் யார் அப்படின்னா வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த். அண்ட் திஸ் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் ரைட் அபவுட் ஈவ் ட்ரீஸ் அண்ட் ஹீ இம்மார்டலைஸ் த ட்ரீஸ் த்ரூ ஹிஸ் லைன்ஸ். அந்த மரங்களை அழிய விடாமல் தன்னுடைய வரிகளில் செதுக்கி வைத்திருக்கிறார். எப்படி அந்த மரம் என்றைக்கோ அழியாமல் அந்த வார்த்தைகளால் உயிருடன் இருக்குதோ அதே போல் இந்த கேஷனட்ரியும் அழியாமல் என்னுடைய வார்த்தைகளால், என்னுடைய கவிதையால், என்னுடைய போயமால் என்றைக்குமே அது உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். ஸோ அதுதான் இங்கே மீனிங். வித் டெத்லெஸ் ட்ரீஸ் லைக் தோஸ் இன் பரோடேல். பரோடேல் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஈவ் ட்ரீஸ் போல் இந்த மரமும் அழியாமல் ஆக்குறேன். அண்டர் ஹூஸ் ஆஃபுல் பிரான்ச்சஸ் லிங்கர்ட் பேல். இந்த இடத்துல பாருங்கள், அந்த பரோடேலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈவ் ட்ரீஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழகாக ரொம்ப பெருசாக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செர்ரி பழம் போல் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாய்சனைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, டாக்ஸிக்னு சொல்லுவாங்க, சாப்பிடக்கூடாதுன்னு.
அந்த அண்டர் ஹூஸ் ஆஃபிள்னா மோசமான கிளைகள், மோசமான நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய கிளைகள். புரியுதுங்களா? ஆஃபிள் பிரான்ச்சஸ்னால் என்னது? மோசமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய கிளைகள். லிங்கர்ட்னா ஸ்டே, எப்படி இருக்கா, அந்த கிளைகள் எவ்வளவு மோசமாக இருக்குன்னா பாருங்கள். இது கூட ஒரு கம்பேரிசனோடு சொல்லியிருப்பாங்க. லிங்கர்ட்னா ஸ்டே, பேல்னா கலர்லெஸ் டியூ டு இல்னஸ். ஆக்சுவலாக பேல்னால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது கலர்லெஸ், அந்த கலர்லாம் போய் வெளுர்த்து போய் மோசமான அந்த கிளைகள். ஸோ அந்த கிளைகள் அவளோட கண்ணுக்கு வருதான். எப்படிப்பட்ட கிளைகள் நான் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன், அதை பாருங்கள். இந்த மரம் இதெல்லாம் ஈவ் ட்ரீ மரம் தான். இந்த ஈவ் ட்ரீ மரம் ஆக்சுவலாக பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது? நல்லா பசுமையாக அழகாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து அதனுடைய ஒரு வளர்ச்சியை குறிக்குது. அதனுடைய வளர்ச்சியை குறிக்குது, அதனுடைய லாங் லிவ்னஸ் ஆஃப் த நேச்சர் அப்படிங்கிறது அது நம்மளுக்கு புரியுது. பட் இதே அடுத்த பிக்சர் பாருங்கள். இப்போ இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? மோசமான கிளைகள், எதுவுமே இல்லாமல், கலர் இல்லாமல் வெறுமனை இருக்குது. இந்த இடத்துல பேல்னஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லாமல், அந்த பிரைட்னஸ், அந்த அழகான அந்த எதுவுமே இல்லாமல் அப்படி எம்டியாக இருக்குது. இப்போ இதை அவர் எப்படி தெரியுமா சொல்லுவார்? ஏன்னா இன்றைக்கி ஏன் வாழ்க்கையும், ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அவர் ஷீ இஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் டியூபர்குலோசிஸ், ரைட்? ஸோ அதனால் கலரெல்லாம் இழந்து வெளுர்த்து போய் சாகும் தருவாயில் இருக்கிறேன். ஸோ அப்போ அந்த பரோடேயில் சொல்லும் பொழுது கூட அதோட பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு நானும் அதே நிலைமையில் இருப்பது போல தோணுதுன்னு கம்பேர் பண்ணுறாரு. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? பாருங்கள், பரோடேல் இன்னும் காமிக்கிறேன், ஐ மீன் ஈவ் ட்ரீஸ் இன்னும் காமிக்கிறேன். இதுவும் ஈவ் ட்ரீஸ் தான். இப்போ புரியுதுங்களா? அந்த பக்கம் இந்த ஈவ் ட்ரீஸ்க்கு அந்த பக்கம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலிஸ், பள்ளத்தாக்கள் இருக்கும், ஓரம் பூரா அந்த ஈவ் ட்ரீஸ் தான். இந்த ஈவ் ட்ரீஸ்லாம் இப்போ என்ன நிலைமையில் இருக்குது? ஸோ அதுக்கு அதாவது இந்த ஆட்டம் சீசன் சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து போன ஒரு இது. ஸோ ஃபுல்லாகவே இலைகள் எல்லாம் இல்லாத போது அது எப்படி இருக்குது? ஒன்றுமே இல்லாமல், கலர் இல்லாமல், பார்க்குறதுக்கே நல்லாவே இல்லை அந்த பிரான்ச்சஸ். ஸோ அந்த நிலைமையில் தான் இன்றைக்கி நான் இருக்கேன், நான் சாக போகிறேன் அப்படிங்கிறது திருப்பி அந்த மரங்கள் மூலியமாக அவளுடைய நிலைமையை நம்மளுக்கு குறிப்பிடுறாரு, ரைட்? அது அண்டர் ஹூஸ் ஆஃபிள் பிரான்ச்சஸ் lingered pale. So those apple branches are lingering in a pale manner. It is all staying in a pale manner without any color. In such situation, my life is also, I am in a colorless manner, that is I am going to die அப்படின்னு சொல்கிறா. அந்த டையை குறிப்பிடுறதுக்கு எத்தனை வார்த்தைகள் அவள் அடுத்தடுத்த வரிகளில் போடுறான்னு பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள். ஸோ மெனி ட்ரீஸ் ஆர் நவ் டெத்லெஸ் இன் பரோடேல் இருக்கக்கூடிய நிறைய அந்த ஈவ் ட்ரீஸை, ஈவ் மரங்களையே சாக விடாமல் செய்திருக்கிறார் நம்மளுடைய வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த். எப்படி அவர் சாக விடாமல் தடுத்திருக்காருன்னா, அந்த ஈவ் ட்ரீஸை பற்றி அவர் எதில் எழுதியிருக்காரு? போயம் வரிகளாக எழுதியிருக்காரு. ஸோ அந்த வரிகள் என்றைக்குமே சாகாது. என்றைக்கு எந்த ரைட்டர்ஸ் எத்தனை வருஷங்கள், எத்தனை டீகேட்ஸ், எத்தனை செஞ்சுரிஸ் ஆனாலும் when they are reading that line, they remembered eve trees. Likewise, many decades or centuries ago, when this poem is read by the readers, surely the Casuarina tree, along with that Casuarina tree, Abzu Aru Toru, will be ever remembered by the readers. So this is making the tree immortal. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, அந்த பரோடேயில் இருக்கக்கூடிய ஈவ் ட்ரீஸ்னுடைய மரங்கள் விழுந்து போய் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரான்ச்சஸை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு நானும் இப்போ சாகும் தருவாயில் இருக்கிறத நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன். ஸோ அதுதான் பாருங்கள், ஃபியர்னால் என்னது? கண்டிப்பாக சாகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எல்லாத்துக்கும் அந்த பயம் இருக்கும். ஏன்னா டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு நாள் சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் கண்டிப்பாக எப்போ வேணாலும் இறந்துருவீங்கன்னா, ஷியூர்லி வி ஹாவ் அ ஃபியர். நெக்ஸ்ட் ட்ரம்பிளிங் ஹோப். என்ன ஹோப்னா என்ன? நம்பிக்கை. ட்ரம்பிளிங் ஹோப்னா என்ன அர்த்தம்? கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து நம்பிக்கை இல்லை என்று அர்த்தம். ட்ரம்பிளிங்னாவே ஷேக்கிங்னு அர்த்தம். தடுமாற்றமான நம்பிக்கைனா என்ன அர்த்தம்? நம்பிக்கையே இல்லை, we are going to die அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்து என்னது? டெத். ஸோ கண்டிப்பாக சாக போகிறோம். கண்டிப்பாக டெத் அப்படின்னா என்னது? த ஸ்கெலிட்டன். இந்த ஸ்கெலிட்டன்கிற வேர்டை தான் அவர் அந்த பிரான்ச்சஸோடு ஈக்குவலைஸ் பண்ணியிருப்பார். அந்த பிரான்ச்சஸ்லாம் எப்படி இருக்குது? ஸ்கெலிட்டன் போல் இருக்குது. ஏன்னா எப்படி நம்மளுக்கு ஸ்கெலிட்டன் மேலே சதை இருந்தால் ஒரு உருவம் தோணுதோ, அந்த மாதிரி மரத்தினுடைய கிளைகள் மேலே பூக்களும் இலைகளும் நிறைஞ்சாது அது அழகாக இருக்கும். அந்த பூக்கள் இலைகள் எதுவுமே இல்லாமல் வெறுமனை இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? அந்த ஸ்கெலிட்டன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்கெலிட்டன் மட்டும் என்ன அது? ஒன்றுமே இல்லை, சாக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அது போல் அந்த எனக்கும் அந்த ஸ்கெலிட்டன் ரெஃபரன்ஸ் வருது. அண்ட் த டைம், த ஷேடோ.
டைம் த ஷேடோ. ஷேடோனா ஆக்சுவலாக என்ன அர்த்தம்? டார்க்னஸ்னு அர்த்தம். ஷேடோனா என்ன அர்த்தம்? டார்க்னஸ். அப்போ வாட் இஸ் த டைம் தட் இஸ் கோயிங் டு கம் ஃபார் மீ? எந்த நேரம் எனக்கு வரப்போகுது? டார்க்னஸ் நேரம் வரப்போகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் சாக போகிறேன். இதுதான் அந்த லைன். ஃபியர், ட்ரம்பிளிங் ஹோப் அண்ட் டெத். ஏன்னா அவள் அந்த நிலைமையில் இருக்கும்போது அவள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தன் கண்களுக்கு தோன்றதெல்லாம் எழுதுறா. பிகாஸ் ஷீ இஸ் கோயிங் டு டை, ரைட்? ஸோ அதனால் அந்த பயமாக இருக்கிறது, நம்பிக்கை இல்லாதது இருக்கிறது, டெத், அந்த ட்ரீஸை பற்றி நினைக்கும் போது அந்த ஏன்னா ட்ரீ அவள் அவ்வளோ விரும்பும்போது அந்த தான் சாகும்போது கூட ஒரு ட்ரீயும் அந்த சாகர நிலைமையில் வச்சு பார்க்கும்போது அவள் கண்களுக்கு என்ன தெரியும்? எந்த ஒரு அழகான தோற்றம் இல்லாமல் வெளிர்மன இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கெலிட்டன், அந்த ட்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கெலிட்டன்ஸ், அந்த வெறும் பிரான்ச்சஸ் மட்டும்தான் தோணும். ஸோ அது போல் அந்த ஸ்கெலிட்டனை யோசிச்சு பார்க்குறா தான். அண்ட் டைம் தி ஷேடோ, அந்த நேரம் வந்து அங்கே ஒரு ஷேடோவாக இருக்குன்னா வித்தவுட் எனி லைட், இட் மீன்ஸ் டார்க்னஸ், தட் ஷீ இஸ் கோயிங் டு டை. அண்ட் தோ வீக் த வேர்ஸ், என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எழுதுவாங்க. நல்ல ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க, என்னால் முடிஞ்சதை நான் பேசிட்டேன், தவறு இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி அண்ட் தோ வீக் த வேர்ஸ், த வேர்ஸ்னால் லைன்ஸ், என்னால் முடிஞ்ச வரை நான் எழுதியிருக்கிறேன். இந்த இடத்துல வீக் அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இன்னொன்று என்ன வீக்னா, மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் நான் ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன், என்னால் முடிஞ்சதை நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி, ரைட்? தட் வுட் your beauty, your தைனா யாருங்க? யுவர். that would எந்த that woodனா என்ன அர்த்தம்? the verse would. that woodனா என்ன அர்த்தம்? the verse, the lines of the poem would make your beauty feign ever living. இங்கே எப்பொழுதுமே உன்னுடைய பியூட்டி அழியாமல் இருப்பதற்காகத்தான் நான் இந்த போயத்தை எழுதியிருக்கிறேன், என்னால் முடிந்தவரை. Oh, faint rigors, I eagerly repeat. So, I'm very eager. ஃபெயின்னா ஏற்கனவே ஈகர்லின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஐ ஈகர்லி ரிஹர்ஸ்னா ரிப்பீட். அண்ட் தோ வீக் த வேர்ஸ், அந்த வேர்ஸ் என்னால் முடிந்தவரை நான் எழுதியிருக்கேன். அந்த வேர்ஸ் மூலியமாக இந்த அழகான மரத்தினுடைய பியூட்டியை நான் திருப்பி சொல்லியிருக்கேன், எவர் லிவிங்காக பண்ணியிருக்கேன், அழியாமல் பண்ணியிருக்கேன். ஓ ஃபெயின் ரிஹர்ஸ், ஃபெயின்னா ஐ ஈகர்லி ரிப்பீட், நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக கிளாட்லி ஐ ரிப்பீட். நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, மே லவ் டிஃபெண்ட் தி ஃப்ரம் ஒப்ளிவியன்ஸ் கர்ஸ். ரொம்ப நல்லா தெளிவாக இந்த லைன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வாட்டர் ரைட் மாதிரி தான். ஏன்னா இந்த லைனை நம்ம புரிஞ்சிட்டா தான் அப்ரிஷியேஷன் கொஷின் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டால் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். மே லவ் டிஃபெண்ட்னா ப்ரொடெக்ட், என்னுடைய உண்மையான அன்பு, இந்த உண்மையான அன்புக்கின் அடிப்படையில் தான் இந்த போயத்தை நான் எழுதியிருக்கேன். இந்த உண்மையான அன்பு எதிலிருந்து உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்? என்னுடைய உண்மையான அன்பினால் எழுதப்பட்ட இந்த போயம் எதில் இருந்து உன்னை காப்பாற்றும் என்றால், காலப்போக்கில் மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்பான ஒரு விஷயம் என்னன்னா மறதி. அந்த மறதியின் சாபத்தினால் யாரும் உன்னை மறக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கோசரம் இந்த போயத்தை, உன்னை கேஷுரினா ட்ரீயை யாரும் மறந்திடக்கூடாதுன்றதுக்காக என்னுடைய அன்புனால் நான் இந்த போயத்தை எழுதுகிறேன். ஸோ இப்படி எழுதும் பொழுது கண்டிப்பாக இதை யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, எப்பொழுதுமே மறக்க மாட்டாங்க. அதுதான் இங்கே மீனிங். மே லவ் டிஃபெண்ட் தி, தீனா இங்கே யார்? யூ. யூனா யாருங்க? ட்ரீ. யூவில் ப்ராக்கெட்டில் ட்ரீ போட்டுக்கோங்க. மே லவ் ப்ரொடெக்ட் யூ, ப்ரொடெக்ட் த ட்ரீ ஃப்ரம் ஆப்ளிவியன்ஸ் கர்ஸ். ஆப்ளிவியன்ஸ்னால் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ். கர்ஸ்னா சாபம். ஆப்ளிவியன்ஸ் அப்படின்னா, ஆப்ளிவியன் அப்படின்னா ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ். ஸோ மறதியின் சாபத்திலிருந்து உன்னை என் அன்பு காப்பாற்றும். என்னுடைய அன்பு எது மூலியமாக வெளிப்பட்டிருக்கு? இந்த போயம் மூலியமாக வெளிப்பட்டிருக்கு. ஸோ எத்தனை வருஷங்கள் ஆனாலும் யாரும் மறக்காமல் இருப்பதற்காக நான் உன்னை பற்றி இந்த வரிகளில் தெளிவாக விவரிச்சிருக்கிறேன். ஸோ எக்ஸ்பிளைன்ட் யுவர் ஃபிசிக்கல் பியூட்டி அண்ட் you and along with my siblings, my belovedness is mingled with you, with that tree. So I wanted to make the tree ever living. So in order to make a tree ever living, we need to write it as a poem, write it as a verse.
So through this verse, through this lines, through this poem, you will be never forgetful by any person. Whenever the persons read this poem, along with the poem, the tree as well as author and her siblings will be ever remembered by the ரீடர்ஸ். ஸோ இதுதான் இங்கே மீனிங். யாராலும் மறதி என்ற சாபத்தினால் உன்னை மறந்திடக்கூடாது என்பதற்காக என்னுடைய அன்பை நான் இந்த போயம் மூலியமாக வெளிக்காட்டுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் அவர் உள்ளே கொடுத்துருக்காரு. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். I eagerly admit that I wanted to make this tree immortal, so I am giving a sacred nature. என்றும் அழியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு தான் புனித தன்மையே கிடைக்கும், கடவுளுக்கு நிகரான ஒரு தன்மை கிடைக்கும். ஸோ எப்போவுமே அழியாத ஒரு குணத்தை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதுதான் கன்சக்ரீட், மேக்கிங் எ திங் டிவைன், மேக்கிங் எ திங் sacred. ஸோ தட் இஸ் I have a respect on the tree because the tree is beloved of my sibling Abzu and Aru, and now they are all dead, and those people are very dearer to me now they are dead, and I am also going to die. Though I die, surely you should be remembered in this world. ஸோ அந்த ட்ரீயை என்றைக்குமே இங்கே ஞாபகமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறார். நான் இறக்க போகிறேன், மை டேஸ் ஆர் டன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அவங்களும் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, பிளஸ்டு ஸ்லீப்னு. ஆனால் உன்னை எப்பொழுதுமே அழியாத ஒரு மரமாக கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறார். எப்படி வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் பரோடேலில் இருக்கக்கூடிய ஈவ் மரங்களை அழியாமல் செய்தாரோ அவருடைய போயத்தில், நானும் என்னுடைய போயத்தில் உன்னை அழியாமல் செய்கிறேன். அந்த ஈவ் மரங்கள் இலைகள் இல்லாமல் வெறுமன ஒரு எலும்பு கூடு போல், ஒரு ஸ்கெலிட்டன் போல் அப்படின்னு தோணும் பொழுது, கலர்லெஸ்ஸாக தோணும் பொழுது நானும் அதே நிலையில் தான் இருக்கிறேன். ஸோ ஐ டு ஃபியர் தட் ஐம் கோயிங் டு டை, ஐம் ட்ரம்பிளிங் இன் ஹோப், ஐம் இன் டெத் கண்டிஷன், ஐ விஸ்வலைஸ் த ஸ்கெலிட்டன் ஃபார்ம் அண்ட் மை டைம் இஸ் தட் இன் டார்க்னஸ், ஐம் கோயிங் டு பி இன் அ டார்க் மேனர். இருட்டில் நான் இருக்க போகிறேன். அதுதான் என்னுடைய நேரம். இனி எப்படி இருக்குது? இது வரைக்கும் பிரைட்டாக இருந்தாலும் இப்போ இருக்கக்கூடிய நான் எதை பார்க்க போகிறேன்? இருட்டை பார்க்க போகிறேன். இட் மீன்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டை. ஸோ தோ வீக் த வேர்ஸ், ஸோ நானும் ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வரிகளை எழுதியிருக்கேன். ஐ வாண்டட் டு ரிப்பீட் த பியூட்டி ஆஃப் தட் ட்ரீ, அண்ட் அகைன் ஐ எம் சேயிங் தட் த்ரூ த லைன்ஸ் ஆஃப் த போயம் த ட்ரீ வில் பி ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் த கர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். மறதி என்ற சாபத்திலிருந்து நிச்சயமாக அந்த மரத்தை நான் காப்பாற்றுவேன் என்னுடைய வரிகளினால். ஏன்னா அந்த வரிகளில் ஒவ்வொரு வரிகளிலும் என்னுடைய அன்பு கலந்தவர்களோட அந்த ட்ரீயும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் இவருடைய ரைட்ஸ். ஸோ வித் திஸ் we complete today's session. ஸோ இந்த 2 ஸ்டான்ஸாவும் நிறைய ஆழமான கருத்து இருக்குது. ஸோ அதை தெளிவாக ஒரு தடவை பாருங்கள். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ அட் எனி டைம். Next video we can see the author intro and the figure of speech referred in this poem. Right? Thank you guys. Be safe in your home and use the valuable time in a useful manner. Thank you. Bye.